Dear students, welcome to Prasad Chemistry World. I am your chemistry lecturer Prasad. So today we are going to discuss the very important theory, that is a valence shell electron pair repulsion theory. So that's a very important theory. So it simply we call it as a VSEPR theory. So there is a valence shell electron pair repulsion theory. So first we need to know that one. So valence, each word. So valence means outermost. Valence means outermost. Shell is nothing but an orbit, which simply it is a shell. And we know that one electron, and it is a paired, and yet it is a repulsion. Repulsion means collision. So repulsion. That theory we call it as a valence shell electron pair repulsion theory. So now initially we just consider it is an atom. So this atom have a nucleus. So many orbit we have it. So we just consider an atom, the outermost electron, outermost shell. This is the outermost shell. Okay. So these are not outermost and it is also not outermost. These two are the innermost shell and this one is the outermost shell. So this is called valence shell. And in this valence orbital have electron. So that is we call it as a valence shell electron. This electron get paired and it get repulsion. And so this repulsion to cause the changes of geometry of the molecules. This is a very important theory for identifications of geometry of the molecule. Geometry, the word is nothing but a shape. We have to identify the shape of the molecule with the help of valence shell electron pair repulsion theory. Okay, so now we have to know the postulates of VSEPR theory. So the very important 4 postulates of VSEPR theory. Postulates. The very important first postulate. The geometry of molecules is purely depend upon the valence shell electron pair. Valence shell electron pairs. Okay, so valence shell electron pair, that is especially it is a lone pair or bond pair. Lone pair or bond pair present in central atom. And it undergo repulsion because due to relative shape or size. That's a very important first postulate. That's the geometry of the molecule. We need to identify the geometry of the molecule is depends upon valence shell electron pair. You know that valence shell means outermost shell. That outermost shell have an electron and it have a paired electron that undergo repulsion to especially the VSEP, that is a lone pair and bond pair that is present in the central atom that undergo repulsion due to relative shape or size. So what is the meaning of lone pair and bond pair? So now bond pair, I just simply write it is a BT. It's not a boiling point, it's a bond pair. This bond pair means the pair of electrons present in the bond. The pair of electrons present in the bond. So if we consider one of the molecule, there is a water. Now it is a bond. The bond have 2 electrons. There is a pair of electrons present in a bond is called bond pair. The bond is made by the 2 electrons. This is also called bond pair. And
this oxygen have lone pair of electron. Listen here. This lone pair of electron means the electron will not participate in bond, hence it is called non-bonding, or we simply call it as it is a lone pair electron. Lone means alone. Okay, so now bond pair, you know that one. Now we go to the lone pair electron. Lone pair means it is a alone, so it won't formation the bonding. We just call it as it is a non-bonding electron. Non-bonding electron, we call it as a lone pair electrons. So we focus only the bond pair and lone pair present in the central atom that undergo repulsion and cause the geometry of the molecule, and different kinds of geometry present in the molecule. So now this is the first postulate and second postulate. The electron pair presenting valence shell. Valence shell means outermost shell. The electron pair presenting valence shell that repel one another. That undergo repel one another. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ವಿ consider the negatively charged part. Okay, so electron pair that's present in valence shell. ಆ valence shell ಅಲ್ಲಿ electron ಇದೆ. ಆ electron ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಪಲ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಪಲ್ ಆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಗೆ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಏನು? ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಗೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಆ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? It depends upon valence shell electron pair. So valence shell electron pair ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಅದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದಾವ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದಾವ, ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಆ ಆಧಾರಿತದ ಮೇಲೆ ಅದು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಪಲ್ಷನ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಸೈಜ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಿ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಪಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೊ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಒನ್ hydrogen bond with oxygen, that is bond with hydrogen. You know that one Lewis symbol, that is oxygen have two lone pair of electron. You write like this orbitals. Fine. So ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಗೂ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಗೂ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಈ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ನಡುವೆ ಆ ಒಂದು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ನಡುವೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಎರಡು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಗಳ ನಡುವೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ and bond pair. Okay, so that is greater than bond pair repulsion. So repulsion ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡುಗಳ ನಡುವೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ನಿಜ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಹೈ
ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್, ದೆನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್, ದೆನ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ CET and the NEET question. Next, so repulsion order ಬರ್ತಾಯಿತು. In case if we have central atom, so that central atom have bond pair as well as lone pair. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಪೇರು ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಲೋನ್ ಪೇರು ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಬಾಂಡ್ ಪೇರು ಇದೆ, ಲೋನ್ ಪೇರು ಇದೆ. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು? ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಅವಾಗ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಗೂ ಒಂದು ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ಸೊ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. These are the very important four postulates. These postulates is a very essential to identifications of molecules, the geometry of the molecules. Fine. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಆ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಯ್ತು? ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಯ್ತು? ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದೆಲ್ಲದೂ ಇದೇ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್. The four important postulates, this one. Now, listen. Two bond pair only. ನೋಡಿ, ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ನ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ ಆಟಮ್ ಸುತ್ತ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್, ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಬಾಂಡ್ ಪೇರು, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು? ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದ ಲೆಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಈ ಕಡೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಬಿ, ಎ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಬಿ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್. ದ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್. ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಆಟಮ್ ಸುತ್ತ ಯಾವುದೇ ತರ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ. ಆ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ನಾನು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನೋಟ್. ಯು ಆರ್ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಬರೀ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್. ಅಂಡ್ ಉಳಿದಿರುವಂತ ನಾನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಈ ಕಡೆ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್, ಈ ಕಡೆ ಲೋನ್ ಪೇರು. ಸೊ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ BeCl2. ಸೊ BeCl2 ಬರ್ದೆ ಇದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಬೆರಿಲಿಯಂ. ಬೆರಿಲಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 4. ಸೊ 4 ಆಯ್ತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 1s2 2s2. ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ won't participate. It's a valence shell. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಆರ್ಬಿಟ್, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಬೇಡ. ಎರಡನೇ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಬರೀರಿ. ಬಿಇಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಬಿ ಎಷ್ಟು Cl ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ? there is a 2 number of Cl. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು Cl ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು Cl ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. that is become BeCl2. it is a linear geometry. you are not supposed to write like BeCl2. okay, because it is a bent structure, so it is a
linear structure, the angle will be the 180 degree. Okay, so that's very important. Two bond pair only. ಬರೀ ಎರಡೇ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇತ್ತು ಆವಾಗ the structure is linear. Okay, AB2 structure ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಬೆರಿಲಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? 4 electrons. Electronic configuration 1s2 2s2. ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಬೇಡ, ರಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. The 2s2 outer most ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? Only we have 2 electron. ಈ 2 electron ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ? B ಗೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆ ಕಡೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರೀರಿ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ Cl, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ Cl. ಎಲ್ಲರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ? So no. So there is no lone pair and there is no unpaired. Only we have 2 bond pair. It is a one of the bond pair electron. It is also one of the bond pair electron. ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ only 2 bond pair. It gives linear geometry. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next. 2 bond pair ಇದೆ. ಆ 2 bond pair ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇಡ, ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಆಗಿಲ್ವಾ? ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಜೊತೆಗೆ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್. ಅದೇ 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಚುಕ್ಕಿ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಲೋನ್ ಪೇರ್. 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ bent geometry. So this is a bent geometry and this one will be the linear geometry. Okay, so ಹೇಗೆ bent geometry? So ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಅದೇ ತರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ A. ಆ A ಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ B. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬೆಂಟ್, ವಿ ಶೇಪ್, ಬೆಂಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೊಂದಾಯ್ತು ಎ ಬಿ ಬಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಬಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಬಿ. ನೌ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಎರಡು ಬಿ ಈ ತರ ಡೌನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಿ ಬಂತು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ one lone pair, still there is a repulsion. If you have 2 lone pair, still there is a repulsion. So example ತಗೋಣ. Now SO2 structure of SO2 ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಲ್ಫರ್ is below than oxygen. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸಲ್ಫರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? NH2 NP4 NH2 NP4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ NH2 NP4 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 3s2 3p4. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ದ ಸಲ್ಫರ್? 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸಲ್ಫರ್ ಬರೀರಿ 1 2 3 4 5 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರೀರಿ. Now, how many oxygen we have? 2 oxygen. Write here 2 oxygen with the double bond. Write the 2 oxygen with the double bond. So now, I told you that do not consider the pi bond. You don't consider the pi bond. You just focus the sigma bond. How many sigma bond we have? 1, 2. There is 2 bond pair. 1. This is what? 1 lone pair. 2 bond pair. 1 lone pair. It becomes what? Bent geometry. It is what? The shape of the sulfur dioxide is bent. It's not a linear, it's a bent geometry according to BACPR theory. Now, if you consider one more molecule, that is the water. Oxygen. Okay. So, how many electrons we have? This is the 2s2 2p4. 1s2 2s2 2p4. Inner shell won't participate. 2s2 2p4. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಟೋಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? 1 2 3 4 5 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? 2. ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ? 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋನ್ ಪೇರ್. These two are the lone pair.
and these two are the bond pair. So you are getting the two bond pair and one lone pair, ಎರಡು lone pair ಇದೆ, ಎರಡು lone pair ಇದ್ರೆ the geometry will becomes bent. ಹಾಗಾಗಿ the water molecule have bent geometry. You should write like this. This is the correct structure of water molecule. This is the bent structure of water. Fine. So next one. Now, same two bond pair. If we have three lone pair of electrons, that time the structure becomes linear. The structure is linear. The best example, XeF2. So xenon is a noble gas configuration NS2, Np6. How many total electron count? There is a 6 plus 2, 8 electron. So write the xenon, write the 8 electrons. And how many fluoride we have? 2. 1 fluoride and 2 fluoride. Okay. So now you just write in a linear form. This is a xenon, this is a fluoride, and this is a fluoride. There is a 2 or repulsion, and here there is a 3 lone pair, and the structure is the linear structure. XeF2 is the linear. Why? Because 2 bond pair, 3 lone pair, 1, 2, 3 lone pair. So, and it is the linear geometry. So that's very important. So 2 bond pair ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು linear. 2 bond pair ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಲಿ, ಒಂದು lone pair ಇರಲಿ ಅಥವಾ 2 lone pair ಇರಲಿ, so that becomes bent geometry. And 2 bond pair ಜೊತೆಗೆ 3 lone pair ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ that becomes linear geometry. Now, this is a good example. Next, if we have 3 bond pair alone, or we consider 3 bond pair only, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 3 ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, if you consider A is the atom and it have 3 bond pair, 1, 2, 3, B. Bonded with that, how many bond pairs? 1, 2, 3 bond pair. A atom doesn't have any ion of electrons. Okay, so this structure is called as trigonal planar geometry. It is what? Trigonal planar geometry. The best good example is BF3. How can you write the BF3? Simply, B, boron, how many electron count? There's 5 electrons. Electronic configuration, 1s2, 2s2, 2p, 1. So inner shell won't participate for the bond. The outer shell, how many electrons we have? 2 plus 1, 3 electrons. So that's why write the B, there's a boron, 1, 2, 3. 3 electrons. And how many fluoride we have? 3 fluoride, 1 fluoride here, another fluoride here, and another fluoride here. So this is the trigonal planar geometry. It is what? Trigonal plane. It becomes plane. So it is a planar geometry. So there is a 3 bond pair alone. It becomes trigonal planar geometry. Next, 3 bond pair plus 1 lone pair. While the interactions of 1 lone pair, the molecule structure becomes different. Listen. A, B, B, B. Now the lone pair will comes, the repulsive force will be created. So lone pair bond pair repulsion, the B atom goes down and the correct structure is trigonal pyramidal. So it is nothing but a pyramidal geometry. It is a pyramidal geometry.
ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪಿರಮಿಡ್. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ? ಸೊ ಕೋನವಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರಿಗೋನಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರಿಗೋನಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಟ್ರೈ ಸೈಡ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೋನಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿ ಆಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಿರಮಿಡಲ್, ಪಿರಮಿಡ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಬರೀ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಿಗೋನಲ್ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸಾಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರಿಗೆ ಹೋಗು. ಈಗ 2 ಲೋನ್ ಪೇರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟಿ ಶೇಪ್. ಎಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಟಿ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿ ಶೇಪ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಸನ್ ಯು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬಿ ಬಿ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗಿ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಶೇಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಶೇಪಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಿ ಆಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Okay, so this is a shape almost to be pyramidal geometry. Okay, so T shape structure. ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? We just write the T. T ನ ಬರಿಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆ T shape ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ 3 bond plus 2 lone pair. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾಕೆ ಬರೀತೀರಾ? So example is ClF3. ClF3 ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ನಡುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು? 4 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು 4 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬರೀ 4 ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 4 ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಟ್ರಾ. ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ CH4. ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 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 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ರೈಟ್? We write like this here. So this is a tetrahedral geometry. ಯಾವುದೇ ತರ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, carbon, how many electrons? 6 electrons. The electronic configuration 1s2, 2s2, 2p2. Inner shell won't participate, only outer shell. They contain how many electrons? 4 electrons. You just write the carbon 1, 2, 3, 4. How many hydrogen we have? 4 hydrogen. 1, 2, 3, 4. So hence the carbon have 4 bond pair, doesn't have lone pair. Hence it is the tetrahedral geometry. That's very important. Next, 4 bond pair plus 1 lone pair. ನೋಡಿ, 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಜೊತೆಗೆ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್, 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಜೊತೆಗೆ 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವಿ ಗೇವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. So 3 bond pair only, so doesn't have any lone pairs, so that gives trigonal planar geometry. And 3 bond pair plus 1 lone pair, 1 lone pair additional ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ it becomes pyramidal. The best example is ammonia. And 3 bond pair plus 2 lone pair, it gives T shape. And 4 bond pair ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ that is a tetrahedral. 4 bond pair plus 1 lone pair additional ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ that becomes ಸೀಸಾ. ಎಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು? ಸೀಸಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಏನದು ಸೀಸಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಸೀಸಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬರೆಯೋದು,
ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದ್ರೆ this is a B, this is a B, this is a B, and this is a B. Now listen carefully. 4 bond pair idya, 1 bond pair, 2 bond pair, 3 bond pair. Actually it is, I just shown the triangle. Okay, that's in the plane, so that's why I shown in the dots. So this is a bond pair, bond pair, bond pair, bond pair. It is not a bond pair, it is a lone pair. Okay, so while we have the lone pair, so that time the shape of the molecule becomes seesaw. It is a seesaw geometry. It is a seesaw geometry. ಎರಡು ಏನೋ atom ಈ ಕಡೆ ಬರಿಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಎರಡು atom ಬರಿಬೇಕು. That's all. I will show the examples also. Okay, examples ಅನ್ನ next ಒಂದು slide ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Next, 4 bond pair, ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬೇಡ, ಈಗ ಎರಡು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. 1 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಬೇಡ, ಎರಡು ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಒನ್. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಚೌಕಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಲಿಸನ್ ಯು, ಎ ಇಸ್ ದೇ, ಬಿ 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 ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? The lone pair situated in top and bottom. This is a lone pair, this is a lone pair. The molecule is look like almost square planar geometry, one of the plane. Okay, so outside it is a plane, outside there is a lone pair, and below the plane it is also lone pair. It is a square planar geometry. So it is a seesaw, it is a square planar geometry. That's it. So that's over the 2 bond pairs and 3 bond pairs and 4 bond pairs. Now we have to look five bond pair alone or only. ಬರೀ 5 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ 5 ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾಡುವಾಗ 5 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ನ ತೆಗಿರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿ ನ ಕೊಡಿ, ಅವಾಗ ಇದು ಸೀಸಾ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಟ್ರಿಗೋನಲ್. ಇದು ಟ್ರಿಗೋನಲ್, ತ್ರಿಭುಜ. ಬೈ ಪಿರಮಿಡಲ್. ಎರಡು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಇದೆ. ಟಾಪ್ ಒನ್ ಪಿರಮಿಡ್, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಪಿರಮಿಡ್. ದಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರಿಗೋನಲ್ ಬೈ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲೋ ಬರೀ 5 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಬರೀ 5 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ 5 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ನೀವೇನಂತ ತಗೋಬೇಕು? ಟ್ರಿಗೋನಲ್ ಬೈ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಟ್ರಿಗೋನಲ್ ತಗೋಬೇಕು, ಮೇಲೊಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬರಬೇಕು. The best example for this molecule I will tell you later. So next, 5 bond pair plus 1 lone pair. 5 bond pair plus 1 lone pair. That time it is a square pyramidal geometry. ಎಂತ geometry ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. So that time it acts as a square. Look like it is a square pyramidal geometry. So this is square pyramidal geometry. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೆ, 5 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್. ನಾನು ಇದನ್ನ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರಾನ್ ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಬೋರಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿ ಆಟಮ್. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ, ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಇದು ಏನಾಯ್ತು? ಬಿಕಮ್ಸ್ pyramid, square pyramidal geometry. 5 bond pair plus 1 lone pair. Next one, 6 bond pair ittu andre, 6 bond pair only. That time 6 is nothing but a octahedral geometry.
ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಎ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಬಿ 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 ಬಿ, ಓಕೆ, ಮೇಲೊಂದು ಬಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. Okay, so once again we just recollect all the things. 5 bond pair alone ಬರೀ 5 ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 5 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ರಿಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್, ನೋಡಿ ಟ್ರಿಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್, ಇದನ್ನ ಕಲಿಲೇಬೇಕು, ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. 5 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಆ 5 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿರಮಿಡ್. ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಅಲೋನ್ ಆಯಿತು. 1 2 3 4 5 6 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಹೇಳಿರುವ ಅಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 1s2 2s2 2p2. ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ ವೋಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್, ಓನ್ಲಿ ದ ಔಟರ್ ಶೆಲ್. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? 2 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು? ಕಾರ್ಬನ್ ಬರೀಬೇಕು, 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, ಪೈ ಬಾಂಡ್, ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಬೇಡ, ಬರೀ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ? 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯಾವುದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. Carbon dioxide is a linear geometry. So next, ClF3 ಎಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? Cl ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? ns2 np5. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ns2 np5 ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬರೀಬೇಕು. 5 2 7 1 2 3 4 5 6 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರೆದ್ರಿ. ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. 1 ಫ್ಲೂರೈಡ್, 2 ಫ್ಲೂರೈಡ್, 3 ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. 1 2 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ gives what? 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಇಟ್ gives T ಶೇಪ್. ಎಂತ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ? T ಶೇಪ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ T ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SF4 ಎಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಫರ್ ಯಾವ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ns2 np4. ಎಸ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಸಲ್ಫರ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು 4 2 6 1 2 3 4 5 6. ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ 4 ಮೋಲ್ಸ್. 1 ಫ್ಲೂರೈಡ್, 2 ಫ್ಲೂರೈಡ್, 3 ಫ್ಲೂರೈಡ್, 4 ಫ್ಲೂರೈಡ್. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇದೆ? 4 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು? 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ T ಶೇಪ್. ಓಕೆ, T ಶೇಪ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು? Cl ಬರೀಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೂರೈಡ್, ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೂರೈಡ್, ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೂರೈಡ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್. ದಟ್ಸ್ ಅ T ಶೇಪ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ನಾವು SF4, ಸೊ 4 ಬಾಂಡ್ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೀಸಾ. ಎಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೀಸಾ. ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಸೀಸಾ? ಸಲ್ಫರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಮೇಲೊಂದು ಫ್ಲೂರೈಡ್, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಫ್ಲೂರೈಡ್, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ SF4, that is seesaw shape. So and the next one SF6. So you just write the SF6. It is to ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next write down SF7.
6. SF6 ಬರೆದ್ರೆ S is the same thing, that's a 6 electron cloud. S ಬರೀರಿ, 1 2 3 4 5 6. ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಇದೆ. 6 ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. Now you show that one. So all are the sigma bond. There is no lone pair. Only 6 bond pair have. Only 6 bond pair. So hence it is the octahedral geometry. Octahedral geometry. ಬೇಡ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೋಣ. So that is what? XeF4. You just taking the XeF4. What is the structure of the molecule? Now write down the Xe. Xe is noble gas configuration. NH2 NP6. ಇವಾಗ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು? Xe ಬರೀಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 1 2 3 4 5 6 7 8. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಇದೆ? 4. 1 2 3 4. So now what is the geometry? How many bond pair? 4 bond pair plus 2 lone pair. Okay, so 4 bond pair 2 lone pair ittu andre yav structure? That is a square planar geometry. Square planar geometry hege baribeku neevu? Xe F F F F. ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು. This is the lone pair, this is the lone pair. This is the square planar geometry. It is the square planar geometry. So this is a very important theory to identifications of the molecule, geometry of the molecules. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಚೂರು ಕಲ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದ್ರೆ ಟಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. 4 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲದೆ 6 ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಎಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಫ್ 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 ಎಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಸೊ ನೌ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್